Hello viewers, welcome to Telugu Scit tutorials. This is Java programming language class 47. This is the way of generating number of dot class files. But now I want to go for different options of compilation. Previously, we generate number of dot class files by using edit plus program. This is the program. By using this, these are the different dot class files. A dot class file, B $A dot class file, B dot class file, E dot class file, I dot class file. Simply here sample dot class. These are 6 files we generated. In this class, I want to go for different options of compilation. These are also be very important. Here, point number one, creating direct structure. So where is our file? Actually my file is this file. This file is Java 730 sample.java. This is the, here you see D drive Java 730. In this, these are the files. A dot class, B $.a class, B dot class, E dot class, I dot class, sample dot class. These are the class. Now I want to delete all these files. Are you see? This is sample dot class. Here you see from here to here. A dot class, B $A dot class, B dot class, E dot class, I dot class. Same thing here also. Here A dot class, B $A dot class, B dot class, E dot class, I dot class, sample dot class. 6 files. Our file, this file, what I typed and compiled this file. Where is it? D drive Java 730 sample.java. I want to delete all these class files. Now you are seeing all these class files. Here you are seeing. Now I delete del star dot class files. Okay. Now enter. Now dir. See, all are deleted. These files are all deleted. Here nothing is there. Sample.java only there. No dot class file is existed. No dot class file is existed. At present, my Java file is existed at D:\Java 730. I want to go for E drive. CLS. Now I will go for E drive. Okay. In E drive, inside E drive, ABC folder is available. cd.abc. ABC folder is available. My requirement is, ఇప్పుడు నాకేం కావాలంటే, I don't want to generate dot class file at the same location. అంటే ఇంత మునుపు D డ్రైవ్లో ఉన్నాము. D డ్రైవ్లోనే మనం చేసాం కదా. చూడండి, D కోలను చేసాం, 730 వచ్చింది. దాంట్లో మనం ఏం చేసాము, JAVAC sample డాట్ జావా అని అంటే మనకు కంపైల్డ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. DER అంటే ఏమొచ్చింది, ఈ ఏ డాట్ క్లాస్ ఫైల్, బి డాట్ క్లాస్ ఫైల్ ఇవంతా వచ్చాయి. ఇప్పుడు నాకు ఇవంతా వద్దనుకొని DEL స్టార్ డాట్ క్లాస్ అని చెప్పి చేసి DER అని చెప్పి చేస్తే ఏం లేకుండా పోయినాయి. అన్నీ క్లియర్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు నేనేమనుకుంటున్నాను అంటే, డీలో నాకు వద్దు. I don't want to generate dot class file at the same location. అంటే D:\Java 730 where I compiled. నేను కంపైల్ చేసిన ఇక్కడ వద్దు నాకు. మళ్ళీ now my requirement is, I want to compile my Java program at E drive. After generating dot class files in one location. ఏ లొకేషను, ఈలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డీలోనే ఉండాను అనుకున్నాను. డీలోనే ఈ డి నుండి ఏ లొకేషన్ పంపించాలో నేను ఇక్కడ చూపిస్తాను. చూడండి,
ఇక్కడ ఈ డ్రైవ్లో ఏబిసి అనే చోటికి నేను పంపించాలి. ఇది డెస్టినేషన్. అంటే డి లొకేషన్లో ఉంటాను, దాన్ని కంపైల్ చేస్తాను. కంపైల్ చేసి ఆఫ్టర్ జనరేటింగ్ క్లాస్ ఫైల్స్ ఇన్ వన్ లొకేషన్ అండ్ సెండ్ టు సమ్ అదర్ లొకేషన్. ఏ లొకేషన్ అది? ఈ డ్రైవ్ ఏబిసి లొకేషన్. ఫర్ దిస్ ఐ వాంట్ టు యూజ్ -d. దీనికోసం నేనేం వాడతానంటే -d అనే కమాండ్ వాడతాను. హియర్ యూ సీ -d. -d. This is -d. D means destination. D means destination. Understand? ఫస్ట్ మనం చూద్దాం. చూసిన తర్వాత మళ్ళీ కావాలంటే కూడా మళ్ళీ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడికి వెళ్తాను. దీంట్లో నేనేం చేస్తానంటే ఎలా యూజ్ చేస్తాను చూడండి. JAVAC. ఓకే, sample.java కదా. ఓకే, sample.java. దీని ముందర నేను ఇప్పుడు డి డ్రైవ్లో ఉన్నాను. దీనికి sample.javaకు మునుపు నేనేం చేస్తాను అంటే డెస్టినేషన్ కావాలి కాబట్టి -d డెస్టినేషన్. ఏ డ్రైవ్లో ఉన్నాను? ఈ కోలన్లో ఉన్నాను. //ABC అనే ఫోల్డర్లో ఉండాలి. ఫైల్ నేమ్ ఏంటి? sample.java. కంపైల్ చేసిన ఆ .class ఫైల్ని ఈ డ్రైవ్లో ఏబిసి ఫోల్డర్కు పంపించాలి. అర్థమవుతుంది కదా? డి డ్రైవ్లో ఉన్నాను. ఇది డి డ్రైవ్లో 730లో. ఇక్కడ నేను కంపైల్ చేస్తున్నా దీన్ని sample.java అనేదాన్ని కంపైల్ చేసి డెస్టినేషన్ ఫోల్డర్ ఆ కంపైల్ చేయంగా వచ్చిన .class ఫైల్ను డెస్టినేషన్ ఫైల్ ఏదంటే ఈ డ్రైవ్లో ఏబిసికి పంపించాలి. జస్ట్ మనం చెక్ చేసి మళ్ళీ కూడా చేద్దాం. ఇప్పుడు కంపైల్డ్ సక్సెస్ఫుల్. నవ్వు ఈ కోలన్ అని చెప్పనేసి దాంట్లో CDABCకి వెళ్ళాం. ఆల్రెడీ CDABCలోనే ఉన్నాం. దీంట్లో ఏం చేస్తాం అంటే DIR అని ఎంటర్ చేస్తాం. చూడండి ఇక్కడ వచ్చే A.class, B $A.class, B.class, E.class, I.class, sample.class వచ్చింది. మీరు అక్కడ పోయి కూడా చెక్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ చూడండి ఏంటి? ఈ డ్రైవ్ ఏబిసిలో ఇంత మునుపు ఏం లేవు, ఇప్పుడు వచ్చాయి. A.class, B $A.class, B.class, E.class, I.class, sample.class అనేటివి వచ్చాయి. ఓకేనా? ఓకే, నవ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ప్యాకేజ్. మీరు ఒకవేళ మీకు డౌట్ ఉంటే కావాలంటే చూడండి. ఇప్పుడు నేను ఇవంతా డిలీట్ చేసేస్తాను. ఓకే, ఇక్కడ కూడా డిలీట్ చేస్తాను. ఏంది? డెల్ .class డిలీట్ చేశాను. DIR చెక్ చేసి చూడండి, ఏం లేదు, 0 bytes. ఏం లేదు, 0 bytes. ఓకేనా? CLS ఎక్కడున్నాను? ఈ డ్రైవ్లో. అట్లా కాదు, ఇప్పుడు డి డ్రైవ్కి వెళ్ళేసి డి డ్రైవ్లో ఉన్నాను. ఇప్పుడు ఈ డ్రైవ్కి వెళ్ళి ఒకసారి చెక్ చేస్తాం. ఈ డ్రైవ్లో ఏబిసి ఫోల్డర్లో ఏమైనా ఉన్నాయా? ఏం లేవు. ఓకే, క్లోజ్. ఇప్పుడు నేను డి డ్రైవ్లో ఉన్నాను. దీంట్లో కంపైల్ చేస్తున్నాను. ఏ ఫైల్ని? sample.java అనే దాన్ని చేస్తున్నాను. ఓకే, కంపైల్డ్ సక్సెస్ఫుల్. కాకపోతే ఆ డి డ్రైవ్లో ఉండేటివి నాకు డి డ్రైవ్లో అవసరం లేదు. JAVAC -d :/ABC. ఇక్కడ ఏంటి? sample.java. ఏవైతే జనరేట్ అయినాయో ఈ ఫైల్స్ అంతా ఎక్కడికి పోవాలి? ఈ ఫోల్డర్లో ఏబిసి ఫోల్డర్కి వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఇక్కడ కావాలంటే మనం డి డ్రైవ్లో ఉన్నాం. ఈ డ్రైవ్కి వెళ్దాం. ఏబిసిలోకి వెళ్దాం. ఖాళీగా ఉంది కదా. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఎంటర్ ఆప్షన్ ప్రెస్ చేస్తాం.
కంపైల్డ్ సక్సెస్ఫుల్. ఇప్పుడు పోయి చూడండి, చూడండి ఇంత మనకు ఖాళీగా ఉంది. ఇప్పుడు చూడండి ఈ డ్రైవ్లో ఏబీసీలో ఏ డాట్ క్లాస్ బి డాలర్ ఏ డాట్ క్లాస్ 6 ఫైల్స్ వచ్చాయి. ఈ 6 ఫైల్స్ వచ్చేసాయి. ఓకే, ఈ విధంగా మనం డాట్ క్లాస్ ఫైల్స్ను ఒక్క ఫోల్డర్ నుంచి అంటే డి డ్రైవ్ నుంచి ఈ డ్రైవ్కు ఈ విధంగా పంపించవచ్చు. అర్థమవుతుంది కదా? దిస్ ఈజ్ ద వే. ఇక్కడ కూడా చూడండి, కావాలంటే డిఐఆర్ అని ప్రెస్ చేస్తూ వచ్చాయి. ఇంత మనం డిలీట్ చేసినాం, ఏమీ లేవు, ఖాళీగా ఉన్నది, ఎంటీగా. ఇప్పుడు అన్నీ క్రియేట్ అయ్యాయి. కాకపోతే ఎక్కడ డిడ్ ఈకి కూడా వెళ్ళి చూస్తాము, ఈలో వెళ్ళి చూస్తాం. ఈ కోలన్ ఏబిసికి వచ్చాము, డిఐఆర్ అని ప్రెస్ చేయండి. ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి చూడండి, ఈ డ్రైవ్లో కూడా ఏ డాట్ క్లాస్ బి డాలర్ ఏ డాట్ క్లాస్ బి డాట్ క్లాస్ ఈ డాట్ క్లాస్ ఐ డాట్ క్లాస్ శాంపిల్ డాట్. ఈ విధంగా మనం డాట్ క్లాస్ ఫైల్ను ఎలా జనరేట్ చేయొచ్చు అనేది తెలుసుకోవచ్చు. ఈ క్లాస్కి ఇంతేనండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.